Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to Liaquat Kids in the School. We are back after the Eid vacation and I Miss, hope can all is I get my pencil? yes, Abir? Can I get my pencil from my table? Yes, you can. Okay, I hope everyone has enjoyed their Eid vacation and the Eid was very good. Let's go back to our study. আমরা আমাদের পড়াশোনায় চলে আসছি. Let me share the screen. Just wait for it to come. Can you see my screen? Yes, Miss. Okay. So today we are going to start our class with a writing practice. আমরা একটা writing practice দিয়ে ক্লাসটা স্টার্ট করব. I'm going to give you a topic and based on that topic you will write what you have known or what you have experienced and then you will share it with me. এখন জাস্ট গেস, তোমরা গেস করো তো কি টপিক আজকে মিস দিতে পারি তোমাদের লেখার জন্য, as this is the first class after your vacation. কি টপিক? You're going It to write about your cow or your goat that you have bought for the Qurbani Eid or Eid ul Adha. ঠিক আছে, টপিক বুঝতে পেরেছি. You have to write specifically about the cow or the goat, গরু অথবা ছাগল যেটা তো হচ্ছে তোমরা কোরবানির জন্য কিনেছো, বাসা থেকে কিনেছি, ওইটা সম্পর্কে লিখবো আমরা. যেটা কেমন ছিল, ওইটার সাথে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল, সাথে একটু একটু ঈদ ডে নিয়ে আমরা লিখে ফেলবো. বাট দ্য মেইন ফোকাস উইল বি দ্য কাউ অর দ্য গোটস. ওকে, দেখি কাজটা সুন্দর হয়. স্টার্ট. Yes. Start. একটু জোরে বলবে. Eid ul Azha. In my Eid day, I got up at 6 o'clock. Then I brush my teeth. Then I go to bath. Then I wear my dress. Then I go to mosque and finish my praying. After praying, I head back to my home. Then I eat my favorite food. Then I watch TV. Then I go in the garage and spend a lot of time sacrificing the cows. Then I go back and play. আপনি ভেরি গুড, খুবই সুন্দর হয়েছে. বাট আমি একটা জিনিস একটু ঠিক করবো তোমাদের, এই জন্য আমি প্রায় কথা বলি. আমরা যখন কোনো কিছু নিয়ে লিখবো এবং সেটা যদি হয়ে থাকে যে পাস্টে, মানে অলরেডি হয়ে গেছে, যেমন ঈদ কিন্তু অলরেডি শেষ আমাদের, তাই না? অলমোস্ট ঈদ শেষে আরো 10 দিন হয়ে গেছে, তাহলে আমি অতীতের কথা লিখছি না, পাস্টের কথা লিখছি. তাহলে আমাদের ভার্ব গুলো কিছু হবে, পাস্টে হবে না. যেমন গোর জায়গায় আমরা কি দিব? ওয়েন্ট. প্লের জায়গায় কি দিব? প্লেড. তারপর ওয়াশের জায়গায় ওয়াশড ইডি আসবে. তাহলে সবগুলো ভার্বই কিন্তু আমরা বি টু দিব. আমরা যে চার্ট করছি না একটা B1 B2 B3 চার্ট, ওই চার্টটা কিন্তু শিখছে এই জন্য যে কখন আমরা B2 দিব এবং B2 যদি দিই তাহলে কোন কোন ওয়ার্ড বসাবো. ওকে আপনি, আদারওয়াইজ ইট ওয়াজ ভেরি নাইস, সুন্দর হয়েছে. বাকিরা হাই আপ. Miss. আসরা ডান. Yes, Miss. ওকে, you send a picture of your copy first, একটা হাতের ছবি তুলে তারপর স্টার্ট.
Asra, if you can't send the picture, এমনি বলো, একটু জোরে বলবে যাতে আমি শুনতে পাই। মিস আমি কি বলবো? Yes. Asra, ঈদুল start. আজহা। ঈদুল ঈদুল আজহা। ঈদুল আজহা is the feast of sacrifice. Muslims sacrifice animals to recall the sacrifice of on the 10th of Zilhaj. We sacrifice a big cow. We enjoyed Okay. Asra, I couldn't share properly actually. My internet is also lacking, and also your sound is low, kind of. But you talked about Idul Adha in overall. The topic actually can is very good, very nicely you have described. আর হচ্ছে এখানে আরেকটা অ্যাড করা দরকার ছিল about the cow or the goats, যেটা হচ্ছে আমরা ঈদের জন্য নিয়ে আসি। Okay, আচ্ছা good, and also your sentences are correct. তোমার এখানে টেন্সের কোনো ভুল যায়নি, প্রেজেন্ট এন্ড পাস্ট এর ঠিক আছে, ভেরি গুড। এখন চলে যাচ্ছি ওহি। ওহি স্টার্ট। ওহি যতটুকু লিখেছে সেটুকু বলবো। Now, I get up at 7 o'clock in the morning. I brush my teeth, wash my hands and feet. I take my breakfast and put on my new dress. After, after I'm watching TV. Done? ওকে। ওহি হচ্ছে একদম সিম্পলি শেষ করে দিয়েছে। and the mistakes with the tense actually, যেটা আমি আবিরকেও বলেছি, you have to talk in past tense. So আমাদের eid day is over and we are done with the Eid like 10 days ago already, তবে লং একটা টাইমের মাঝে আবার চলে গিয়েছে, so obviously past tense ছাড়া হবে না। I woke up, I ate, এই টাইপের ওয়ার্ড আমাদের নিয়ে আসতে হবে, মানে ভি টু ওয়ার্ডস গুলো নিয়ে আসতে হবে। পাস্ট ওয়ার্ড অথবা ভি টু শর্টে আমি নাম ধরে রাখতে পারি। ওকে, এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের বন্ধের পড়াতে। বন্ধ হচ্ছে তোমাদের গ্রামার টপিক দিয়েছিলাম, দিস ওয়ান, কনজাংশনস। তোমার মনে আছে কিনা আমি বাসায় বলেছিলাম খুব একটা বেশি পড়া দিচ্ছি না, অল্প একটু পড়া দিচ্ছি, বাট ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট। তাহলে আমি তোমাকে হচ্ছে 10 মিনিটস টাইম দিচ্ছি, যেহেতু লং একটা ব্রেকে ছিলে। 10 মিনিটস এর মধ্যে সবাই পড়ার রিভিশন শেষ করো। আই উইল গিভ ইউ আ টপিক ফ্রম হিয়ার টু রাইট। সবাইকে আমি একটা একটা করে টপিক দিই, কাকে কোনটা সেটা রিভিশন শেষ হলে আমি সিলেক্ট করে দিই। So your 10 মিস minutes, কোনটা করবো? 10 minutes starts now. You have to revise the whole conjunction topic. What is conjunction and its types? মিস কোনটা পড়বো? স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ, conjunction and its types, সবগুলো রিভিশন দাও, মিস যে কোনো একটা লিখতে দিব।
Okay, done with the revision, everyone? সবার রিভিশন শেষ? Yes, miss. ওকে, এখন আমি হচ্ছে তাহলে সবার একটা একটা করে টপিক দিচ্ছি। ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ডেফিনেশন অ্যান্ড অলসো দ্য এক্সাম্পলস। ডেফিনেশন সহ এক্সাম্পলস লিখবে। আশ্রয়, your topic is correlative conjunctions. Co-relative, not coordinating, তোমাকে co-relative conjunction দিয়েছি। তারপর ওহি, your topic is subordinating conjunctions. Ohi, subordinating conjunctions. And Abir, your topic is coordinating conjunctions. Abir, coordinating. Asra, correlative. Ohi, subordinating. Start writing. You are getting 10 minutes to complete your writing. লেখা শেষ করে একটা কোঅর্ডিনেটিং মিস, আমারটা কি কোঅর্ডিনেটিং? coordinating. লেখা শেষের সাথে সাথে পিকচার চ্যাট বক্সে দিয়ে দিবেন। ম্যাম শুধু এক্সাম্পল লিখবো? No, Baba, you have to write the definition and the examples, both. ওকে ম্যাম।
Okay, Astra is very quick. You are done with your writing. Astra, send a picture of your copy now. Miss done. Okay, Astra, picture দিতে দিতে আবির start. Correlating conjunctions used to link or join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. For examples, for and non, soon, yet, or but. Okay, Abir, very good. And how about the words? লাস্টের ওয়ার্ডটার জন্য কি ছিল যেটা দিয়ে মনে রাখবে সবগুলো? Miss line by line হয় নাই। Okay, the last word was fan boys, তাই না? fan boys এর হেল্প নিয়ে আমরা Miss, সবগুলো এক্সাম্পল মনে রাখতে পারি। for and তারপর হচ্ছে nor, তারপর বয়েজ বি দিয়ে কি বাট, ও দিয়ে কি or, অর, তারপর ওয়াই দিয়ে yet, yet, and লাস্টে এস দিয়ে soon. soon। ঠিক এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি। ওকে আবির, ভেরি গুড। আশরা, আরন্ট ইউ ডান? ছবি তোলা হয়েছে? Yes, miss. Okay, Astra, start. I didn't get the picture though. Still start. Copulative conjunction. They are of conjunction used in a sentence to join different words or groups of words in a sentence together. Example, so, etc. Thank Okay, Astra, I couldn't understand last year আমি কথাগুলো কিছুই বুঝতে পারি নাই। তুমি কি আমাকে পিকচার সেন্ড করেছো? you. Yes, me. Still didn't get it. পিকচার এখনো পাইনি। ওকে, আবার একটু সেন্ড করো তো। নাও ওহি স্টার্ট। আর টাইম দেওয়া যাবে না, এনাফ টাইম। Courage to try an independent and complicated course with a dependent trust in that rules on the main course for হুম, তারপর for meaning for and sorry and ওকে, ওহির আর একটু করতে হবে। ওকে, দ্য ডেফিনেশন এন্ড দ্য এক্সাম্পলস বোথ আর একটু ভালো মতো পড়লে অল ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখন আমরা হচ্ছে আমাদের পরের পার্টে চলে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু কনজাংশন শেষ। এখন পার্ট অফ স্পিচের আমাদের লাস্ট পার্টটা শুধু বাদ আছে, এবং সেটা কি? ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন, আমি যদি তোমার ডেফিনেশন করতে চাই যে জিনিসটা আসলে কি, তোমার যত ইমোশনস আছে, ইমোশনস গুলো প্রকাশ করার জন্য আমরা কিছু ওয়ার্ড ইউজ করি না, সেই ওয়ার্ড গুলো ইন্টারজেকশন নামে পরিচিত। The words that shows your emotions or your emotion related words are called interjection. এখন interjection তোমার ঠিক কনজাংশনের মতো থ্রি টাইপস।
একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারসেকশন, another one is secondary intersection, and third one দেখো পুরো ডিফারেন্ট একটা নাম, Positive intersection. Positive intersection. Primary intersection কি আছে? Words and phrases used to express strong emotions such as surprise, joy, anger, or disgust. এখানে তুমি কি বলছি যে একটা ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজেসও থাকতে পারে। ফ্রেজেস জিনিসটা কি পড়িয়েছি মিস, বলো তো কার মনে আছে? হোয়াট ইজ আ ফ্রেজ? ফ্রেজে কি হয়? Yasmin. ফ্রেজে তোমার 2 to 3 ওয়ার্ডস থাকে, তাই না? 2 থেকে 3টে ওয়ার্ড মিলে যখন একটা ওয়ার্ডের মতো কাজ করে বা একটা অর্থ প্রকাশ করে তখন সেটাকে ফ্রেজ নামে ডাকা হয়। আর ওয়ার্ড তো ওয়ার্ডই, ধরে ধরে সবগুলো ওয়ার্ডই আলাদা আলাদা শব্দ নামে পরিচিত। তাহলে ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজেস ব্যবহার করে যখন তোমার কোনো ইমোশন, স্ট্রং ইমোশনস প্রকাশ করা হয়, তাহলে কি কি থাকতে পারে? সারপ্রাইজ, তুমি অবাক হয়ে গেছো। জয়, অনেক খুশি আছে। অ্যাঙ্গার, রাগ করে আছো। আর ডিসগাস্ট, মানে কিন্তু তোমার ভালো লাগছে না। Disgusting, এই টাইপের। এই যে তোমার ইমোশন রিলেটেড করার জন্য বা প্রকাশ করার জন্য তুমি যে ওয়ার্ডস গুলো নিয়ে আসবে সেগুলি হচ্ছে প্রাইমারি ইন্টারসেকশন। They can stand alone or be attached to a sentence. এসব প্রাইমারি ইন্টারজেকশন একা একা বসতে পারে। ওকে, let Dagan finish. ওকে, দাদানি, let's go back to our point. তাহলে কি বলছিলাম যে they can stand alone or be attached to a sentence. এই যে ওয়ার্ডস গুলো আছে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড গুলো, ওরা তোমার একটা সেন্টেন্সে একাই বসতে পারে, তারপর আর কিছু দেওয়ার দরকার পড়ে না। মানে ওই একটা ওয়ার্ড দিয়ে তুমি বুঝতে পারো যে তোমার কি ইমোশনস ওখানে আছে। অথবা সামটাইমস
তুমি এই ওয়ার্ড গুলো ইউজ করার পর একটা সেন্টেন্স আনতে পারো সাথে সাথে। এবার দেখা যায় কি কি ওয়ার্ড পাচ্ছি। ও, ও দিয়ে আমরা সারপ্রাইজড হয়ে যাই। ও, তারপর হচ্ছে ওয়াও। এই দুটো ওয়ার্ড আমরা কখন বলি? যখন উই আর সারপ্রাইজড উইথ এনিথিং, দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। ওয়াও, দ্যাটস নাইস, সো বিউটিফুল টুডে। আকাশটা দেখে তুমি অনেক অবাক হয়ে বলছো যে আজকের আকাশটা অনেক সুন্দর। তারপর দেখি তো কি আছে, হুররে। হুররে বলো তো কখন ইউজ করি আমরা, কোন ইমোশনের জন্য? হুররে। এনিওয়ান? হুররে এটা কোন স্ট্রং ইমোশনের জন্য ইউজ করা হয়? নো ওয়ান, নো গেস। হুররে ইউজ করা হয় তোমার খুশি যখন হই আমরা। হুররে তুমি একমাত্র কখন বলতে পারো? যখন খেলায় জিতে গেছো বা Miss, কোনো কিছুতে জিতে গিয়েছো, রাইট? তাহলে তখন অবভিয়াসলি আমরা হ্যাপি হই না, ওয়াও আমরা জিতে গেছি। দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে জয় রিলেটেড। miss, হুররে। তারপর অফুল, এটা হচ্ছে তোমার ডিসগাস্টিং। তুমি যখন ডিসগাস্ট ফিল করছো তখন miss. অফুল। আবার একটু, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান। কেউ একটা তোমার সামনে খারাপ কাজ করেছে, এটা দেখে তুমি বলছো যে অফুল, হোয়াট ইউ আর ডুইং। যখন এটা তুমি কি করছো। তারপর ওহ নো, এটা আমি কখন ইউজ করি? যখন তোমার কাইন্ড অফ তুমি জিনিসটা একসেপ্ট করতে পারছো না, অথবা সামটাইমস রাগ করে দিও, ওহ নো, ডোন্ট ডু দিস। তারপর লাস্ট উই হ্যাভ ইয়াইকস। ইয়াইকস হচ্ছে আপনি ডুইং। ইয়াইকস তোমার ডিসগাস্ট, এই স্ট্রং ইমোশনের সাথে রিলেটেড হয়। তাহলে কি কি ওয়ার্ড পাচ্ছি? ও, ওয়াও, হুররে, অফুল, ওহ নো, ইয়াইকস। এখন বলো, আবির কি বলছিলে তখন? Isn't it kind of exclamatory sentence? ইয়েস আবির, আবার একটু বলো। It's nothing. ওকে আবির, তোমার কথা আমি বুঝতে পারিনি, একটু চ্যাট বক্সে লিখলে ভালো হবে বেসের জন্য। এখন চলে যাচ্ছে সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশনে। এখানে তোমার কি করা হচ্ছে, ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস, সব জায়গায় ওয়ার্ড থাকবে না ফ্রেজ থাকবে। ইন্টারজেকশন ইউজ টু এক্সপ্রেস মাইল্ডার ইমোশনস such as disappointment, surprise or joy। তার মানে আমি প্রাইমারি থেকে পাচ্ছি স্ট্রং ইমোশনস। আমি তার খুব কি বলবো, মন থেকে এই জিনিসটা ফিল করছো, অনেক স্ট্রংলি ফিল করছো, তখন এই ওয়ার্ড গুলো আমরা ইউজ করি ইমোশন প্রকাশ করার জন্য। আর এখন হচ্ছে ঠিক আছে, ইউ আর ইমোশনালি কানেক্টেড, বাট এত স্ট্রং ইমোশন মাইল্ড একটা এক্সপ্রেশন দিচ্ছ, মাইল্ড একটা ওয়ার্ড ইউজ করছো, ওগুলোকে সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন বলা হয়। দে ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন অর বি অ্যাটাচড টু এ সেন্টেন্স, এটাও সেম। ও তোমার একা একটা সেন্টেন্সে বসে টার্ন করতে পারে, অথবা এটা একটা ফুল পরের সেন্টেন্স নিয়ে বা একটা নতুন সেন্টেন্স নিয়ে শুরুতে বসতে পারে। তাহলে দেখা যাক কি কি আছে। আ, হুম, হুম, উপস, আহ ওয়েল, আহা। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের মাইল্ডের এক্সপ্রেশন বা মাইল্ডের ইমোশনের জন্য প্রকাশ করা হয়। আহা, এটা হচ্ছে তোমার কিছুটা বিরক্ত হচ্ছে, যে হা, ডোন্ট ডু দিস। তারপর ওয়েল, আই এম নট কোয়াইট শিওর অ্যাবাউট ইউর প্রজেক্ট। তাহলে এটা তোমার কিছুটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, আচ্ছা ঠিক আছে করেছো, বাট এটা আমার মন মতো হয়নি। তারপর উপস, কিছু একটা ভুল করে ফেলছি, তখন এটা আমি ইউজ করি। তারপর হুম, হুম, এটা একদমই তোমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, কারোর কথা তোমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, তখন তুমি এই ওয়ার্ড গুলো নিয়ে আসো। তারপর আ, এটা তোমার সারপ্রাইজের জন্য ইয়া হয়। ধরো হাত থেকে কলম পড়ে গেছে বা কিছু একটা পড়ে গিয়েছে, তখন তুমি সরি, আই হ্যাভ ড্রপড মাই পেন। তাহলে এগুলো তোমার মাইল্ডের এক্সপ্রেশন আসছে, যে একটুখানি সারপ্রাইজ, হুট করে একটু ইয়া হয়েছে, সারপ্রাইজ হয়ে গিয়েছে। বাট অনেক বেশি যখন সারপ্রাইজ হয়ে যায়, তখন আমরা একটু ওয়াও, এভাবে এক্সপ্রেশন দিয়ে ওয়াও ওয়ার্ডটা কিন্তু, ওয়াও কিন্তু এমনি বলি না, ওয়াও ভাবে না, আমরা বলি ওয়াও। আর যদি বলি একটুখানি সারপ্রাইজ, তখন আহ এটা হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এখন আমরা লাস্ট ওয়ানে চলে যাচ্ছি, ভলিটিভ ইন্টারজেকশন। এখানে কি হয়, ওয়ার্ডস used to express a desire or an argument request। তাহলে এখানে তোমার ওয়ার্ডস আসবে যেটা তোমার ডিজায়ার, আকাঙ্ক্ষা, অথবা কোন একটা আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট করবে ইনস্ট্যান্ট দাঁড়িয়ে, তখন তোমার এই ভলিটিভ ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড গুলো নেওয়া হয়। এটাও তোমার ইমোশনের জন্য। ধরো খুব একটা আর্জেন্ট দরকার আছে, তো তুমি তখন ডাক দিবে, তখন ওই যে তাড়াতাড়ি পুরো একটা ওয়ার্ড বের হয়ে যায়, এটাকে ইন্টারজেকশন, ভলিটিভ ইন্টারজেকশন বলা হয়। They are usually found at the beginning of a sentence and followed by an exclamation mark। এখন তোমার ইন্টারজেকশন শুধু এটার জন্য না, সবগুলো ইন্টারজেকশন বেসিক্যালি
সেন্টেন্সের শুরুতে বসে। কোথায় বসে? একদম সেন্টেন্সের শুরুতে ওয়ার্ড গুলো অবশ্যই বসবে, সেন্টেন্সের মাঝামাঝি সহজে কখনোই বসে না। আর এই ওয়ার্ড গুলোর সাথে তোমার অবশ্যই এক্সক্লামেশন মার্ক থাকবে। তার মানে ওয়ার্ডের শেষে তোমার এক্সক্লামেশন মার্ক থাকবে, সামটাইমস ফুল স্টপ বসে। বাট পলিটিভ ইন্টারজেকশন সবগুলোর শেষেই এক্সক্লামেশন মার্কটা থাকবেই থাকবে। কিন্তু তুমি একটু খেয়াল করো, সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশনে কিন্তু সবগুলোতে ছিল না, দুই তিনটাতে ফুল স্টপ ছিল। আর প্রাইমারি ইন্টারজেকশন আবার সবগুলোতে এক্সক্লামেশন মার্ক ছিল। আচ্ছা, এখন আমি এক্সাম্পলে চলে যাই পলিটিভ ইন্টারজেকশনে। কাম অন, কাউকে তুমি তাড়া দিচ্ছ, তখন তুমি কি বলবে? কাম অন, কাম আউট। তারপর হচ্ছে কেউ একজন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, বাই চান্স তোমার কিছু একটা একটু ঠান্ডা লাগতে যাচ্ছে, তখন তুমি কি বলবে? লুক আউট। তাড়াতাড়ি করে বলবে যে লুক আউট, ইউ হ্যাভ আ পোল ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। তারপর তোমার একটা আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট করতেছো, আর্জেন্ট ডিজায়ার হচ্ছে তুমি হেল্প, মানে কোন একটা বিপদে পড়ে হেল্প বলে শাউট করো, অথবা স্টপ, স্টপ দেয়ার, আই নিড টু টক উইথ ইউ। তখন এটা আর্জেন্ট রিকোয়েস্ট হয়েছে। তারপর গো অ্যাওয়ে, এটা তুমি বিরক্ত হয়ে বলো, বাট দেন अगेन এটা তোমার আর্জেন্ট, তুমি খুবই বিরক্ত হয়ে গেছো, গো অ্যাওয়ে, আই হ্যাভ এনাফ অফ ইউ। এন্ড লাস্টলি উই হ্যাভ লেটস গো। তোমার ডিজায়ার হতে পারে, তুমি একটু চাচ্ছ, একটু ঘুরতে যেতে চাচ্ছ, অথবা তুমি রিকোয়েস্ট করতে পারো যে লেটস গো, উই আর স্টেইং অ্যাট হোম ওয়ে টু মাচ। আচ্ছা, এই ছিল আমাদের ভলিটিভ ইন্টারজেকশনের এক্সাম্পলস গুলো। তাহলে টোটাল হচ্ছে দেয়ার আর থ্রি টাইপস: প্রাইমারি, সেকেন্ডারি অ্যান্ড ভলিটিভ। প্রাইমারি কি? স্ট্রং ইমোশনস, এগুলো প্রকাশ করে। সেকেন্ডারি কি করে? তোমার একটা মাইল্ডার ইমোশন চলে আসে, মাইল্ডার এক্সপ্রেশন আসে। অ্যান্ড ভলিটিভে কি হচ্ছে? তোমার কোনো ডিজায়ার অথবা আর্জেন্ট রিকোয়েস্টের জন্য ওই ওয়ার্ড গুলো চলে আসে। তাহলে তোমরা হচ্ছে কি করবে এখন? ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য টাইপস নেম, মানে প্রাইমারি ইন্টারজেকশন লিখবে, লিখে কোলন দিয়ে এই যে ওয়ার্ড গুলো লিখবে, জাস্ট এক্সাম্পলস। সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন নামটা লিখে কোলন দিয়ে তারপর এক্সাম্পলস গুলো। ভলিটিভ ইন্টারজেকশন কোলন দিয়ে তারপর এখানে ওয়ার্ডস গুলো লিখবে। ডোন্ট রাইট দ্য ডেফিনেশন, ডেফিনেশন লিখতে হবে না, তো তোমরা জানো। ওকে, স্টার্ট রাইটিং উইদিন 5 মিনিটস। এটা লেখা শেষ করবে, 5 মিনিটস লাগার কথা না, আরো কম লাগবে। ওকে, স্টার্ট রাইটিং। মিস শুধু উপরের ইয়েস আবির, বলো। মিস শুধু উপরের গুলা। আবির, তোমার কথা বুঝিনি, আবার বলো, বারবার বলছি ইওর সাউন্ড ইজ ভেরি লো। মিস শুধু ইয়েস, উপরের বলো। 3টা। আবির, ক্যান ইউ প্লিজ রাইট ইট ইন দ্য চ্যাট বক্স? আমাদের তো চ্যাট বক্স আছে, তুমি ওখানে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আই উইল রিপ্লাই ইউ। অ্যাজ তোমার সাউন্ড আমি শুনতে পাই না ঠিক মতো, ওইখানে একটু জিজ্ঞেস করো, মিসের জন্য হেল্প হবে। মিস চ্যাট বক্সে লিখছি। না আবির, আমি কিন্তু একদম ক্লিয়ার করে বলেছি, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য টাইপস নেম। প্রাইমারি ইন্টারজেকশন কোলন দিয়ে ওয়ার্ডস, সেকেন্ডারি ইন্টারজেকশন ওয়ার্ডস,
পজিটিভ ইন্টারজেকশন ওয়ার্ডস, নট দ্য ডেফিনেশন। আমি অলরেডি ক্রসও দিয়ে দিয়েছি, নিচের গুলো কিছু লিখবো না, নিচের গুলো আমি কিন্তু পড়াই নাই আজকে। Is done. Okay, Bakira, complete your writing and we are almost at the end of our today's class. তোমাদের বাসা তাহলে পড়া কি যাচ্ছে? This three types of intersection. বাকি কিন্তু আমি কিছু এক্সট্রা পড়া দিচ্ছি না। তাহলে I hope তোমরা এই পড়াটা কমপ্লিট করে আসবে and I will give you some time to revise it down and then you will write any of the topic. Okay? তাহলে সবাই স্ক্রিনশট রাখো and complete the lesson. Okay, oh, you're also done. সবারই মোটামুটি done হয়ে গিয়েছে. And I will see you next week. Allah Hafiz.